الحمد لله ذي الفضل والإحسان، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من آفات اللسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المؤمنون، أيها الناس، اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم، فإن اللسان نعمة عظيمة، صغير الحجم كبير الفائدة إن استعمل في الخير، وعظيم المضرة إن استعمل في الشر. به يدخل المرء في الإسلام ويدخل الجنة بسلام، وبه قد يقع الإنسان في النيران. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان معه ملكان يكتبان كل ما يقول وكل ما يفعل، وهذا العلم يجعل المرء محافظا على لسانه إلا من خير. وأكثر ذنوب ابن آدم بلسانه، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من صمت نجا، من صمت نجا، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احفظ لسانك أيها المؤمن، تكن أفضل الناس، تكن أفضل المسلمين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حفظ اللسان من أفضل الأعمال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. تحفظ لسانك، فاحفظ لسانك أيها المؤمن لتنجو من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حفظ اللسان وصية رسول الله، حفظ اللسان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسود بن أسرم: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تقل بلسانك إلا معروفا. تحفظ لسانك، فاحفظ لسانك أيها المؤمن، فإنه من أخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. قال سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسانه ثم قال: هذا، أي لسانك، لسانك. فاحفظ لسانك أيها المؤمن لتدخل الجنة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي، أي اللسان، وما بين رجلي، أي فرجه، أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ومن ملك لسانه فقد نجا بإذن الله عز وجل، فقد نجا بإذن الله عز وجل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من نجا؟
خطيئتك. أيها المؤمنون، الكلام ثلاثة أقسام: قسم تبين لك الخير فيه فقله فإنه غنيمة، وقسم تبين لك أنه شر فالكلام به هلكة وندم عياذا بالله وندامة عياذا بالله، وقسم لم تتبين فيه أهو خير أم شر فالسلامة بتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا واعلموا عباد الله أن أعظم آفات اللسان التقول على الله بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أكبر الكبائر. ثم ماذا يا عباد الله؟ الشرك بالله والاستهزاء بشيء من دين الله. هذا أعظم آفات اللسان. وهكذا الغيبة والنميمة والكذب، أعاذنا الله وإياكم من آفات اللسان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande grâce et sa grande sagesse, il a créé l'homme avec une langue. De par cette langue, l'homme peut entrer en islam en prononçant l'attestation de foi: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il peut lire le Coran et prononcer les meilleures des paroles par lesquelles il entrera au paradis. Mais à l'inverse, il peut utiliser cette langue pour prononcer des mots, des paroles qui le feront entrer, qu'Allah nous en préserve, en enfer. C'est pour cela que très nombreux sont les textes, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, qui sont venus nous avertir des défauts et des péchés de la langue. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Infitar, nous enseigne qu'il y a auprès de nous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a un ange à notre droite et à notre gauche, qui note tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Aussi dans Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne sur la traduction des sens de ces versets: nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants, à sa droite et à sa gauche, recueillent, c'est-à-dire les hommes, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Celui qui a cette connaissance, il fait attention à ce qui sort de sa bouche. Il réfléchit avant de s'exprimer, car il sait que c'est noté, inscrit. Puis il reviendra vers Allah Azza wa Jal pour être jugé à ce sujet. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui observe le silence réussira. Il nous dit également: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah, il le prend pour seule divinité, la seule d'un culte sincère, et qui croit au jour dernier, qu'il sait qu'il va mourir pour être ressuscité, revenir vers Allah pour être jugé, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Préserve ta langue afin d'être le meilleur des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au messager d'Allah: qui est le meilleur des musulmans? Il a répondu: celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Préserve ta langue afin de mettre en pratique une des meilleures actions. En effet,
Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu a dit au messager d'Allah, quelle est la meilleure des actions? Il lui a dit, la prière effectuée en son temps. Ensuite, au messager d'Allah, il lui a répondu que les gens soient à l'abri de ta langue, que les gens soient à l'abri de ta langue. Voici une des meilleures actions. Préserve ta langue afin d'être préservé de l'enfer. Ô toi, le croyant, préserve ta langue afin d'être préservé de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, et est-ce que les gens vont être projetés sur leur visage dans le feu de l'enfer, si ce n'est à cause du résultat de leurs paroles, si ce n'est à cause du résultat de leur langue? C'est-à-dire qu'une des grandes causes d'entrer en enfer sont les mauvaises paroles. Parmi les grandes causes d'entrer en enfer, il y a les mauvaises paroles. Préserve ta langue, ô toi le croyant, car c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Aswad ibn Asram a dit au messager d'Allah, fais-moi des recommandations. Il lui a répondu, ne dis avec ta langue que du bien, ne dis avec ta langue que le convenable. Préserve ta langue, car c'est la chose que le prophète alayhi salatu wassalam redoutait pour ses compagnons, qui sont les meilleurs des gens après les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Sufyan ibn Abdillah Thaqafi a dit au messager d'Allah, quelle est la chose que tu redoutes le plus pour moi, que tu crains le plus pour moi? Il a donc pris sa langue et a dit cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris sa propre langue et a dit cela. Il a eu peur pour les compagnons du dégât des mots, alors que ce sont les meilleurs des gens. Radiallahu anhum. Préserve ta langue, toi le croyant, afin d'entrer au paradis. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires et entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, comme dans le hadith de Abi Umama, أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Je garantis une maison en périphérie du paradis, en périphérie du paradis, pour celui qui délaisse le débat, même s'il a raison, qui délaisse la polémique, même s'il a raison. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Et je garantis une maison au paradis, au milieu du paradis, pour celui qui délaisse le mensonge, même sur le ton de la plaisanterie. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Et je garantis une maison au plus haut du paradis, pour celui qui a un bon comportement, pour celui qui a un bon comportement. Celui qui maîtrise sa langue obtiendra le salut et la réussite. Uqba ibn Amir a dit au messager d'Allah, qu'est-ce que le salut? Comment être sauvé? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, retiens ta langue. C'est-à-dire, ne prononce que de bonnes paroles et réfléchis avant de t'exprimer, afin qu'il ne sorte de ta bouche que le bien et que ta maison te suffise. C'est-à-dire, reste chez toi, éloigne-toi des soucis, ou plutôt des troubles, et ne sors qu'en cas de nécessité, et pleure pour tes fautes, c'est-à-dire tes péchés, Le croyant doit savoir qu'il y a 3 types de paroles. La bonne parole, celle-ci, il faut la prononcer, et c'est des hasanat, et de la prononcer meilleur que de se taire. Deuxièmement, la mauvaise parole, il faut la retenir et ne pas la prononcer, car c'est des regrets et des péchés. Troisièmement, la parole équivoque et ambiguë. On ne sait pas si c'est un bien ou si c'est un mal. Il nous faut la retenir, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et celui qui s'éloigne des choses douteuses aura préservé sa religion et son honneur. Il aura préservé sa religion et son honneur. Et s'il vous dit, certes, la parole est d'argent, sachez que le silence est d'or. Les compagnons et At-Tabi'un étaient les gens qui s'exprimaient de la plus belle manière, qui lisaient le plus le Coran avec méditation, qui utilisaient leur langue dans le bien, l'apprentissage
l'apprentissage, l'enseignement et l'adoration d'Allah. Malgré ça, ils avaient peur des dégâts, ils avaient peur de la transgression de la langue. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu disait Hada alladhi awradani al-mawali. Voici ce qui a causé ma perte, c'est-à-dire ma langue. Et Omar ibn Khattab disait même kathura kalam, kathura sabatuh. Celui qui parle beaucoup, il se trompera beaucoup. Et Abdullah ibn Mas'ud disait Wallahi alladhi la ilaha illa ma ahwaja ila kulli sidnin min lisan. Il disait, je jure par Allah, celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adoré, qu'il n'y a pas une chose qui a plus besoin d'être emprisonnée que la langue. Et Taous, rahimahullah, disait, Inna lisani subu', certes ma langue est un faux, in arsaltu akalani, si je délie ma langue, elle me mangera. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من إسناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والمفكهة في أعراض الخلق. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et tu peux voir un homme qui prie la nuit, qui jeûne le jour et qui s'éloigne même de s'appuyer sur un accoudoir ou un oreiller, car il y a de la soie, car il est revêtu de soie. Mais tu vois qu'avec sa langue, il fait de la médisance, du colportage, et il tombe dans l'honneur des gens. Il tombe dans l'honneur des gens. Préserve ta langue. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يقولنك إنه ثعبان. وأنشد آخر أنت من الصمت آمن الزلل ومن كثير الكلام في وجل لا تقل القول ثم تتبعه يا ليت ما كنت قلت لم أقل. Il nous faut préserver cette langue et savoir qu'Allah Azza wa Jal entend tout et connaît tout, et vers lui se fera le retour. Et parmi les pires défauts de la langue, le fait de parler dans la religion d'Allah sans science, et le fait de dire ceci est haram, ceci est halal, sans science, ceci fait partie des pires péchés. Et parmi les pires péchés, les pires défauts de la langue, le fait de parler en mal d'Allah, de ses attributs, de dire sur lui ce qu'il n'a pas dit, ou de rejeter ce qu'il a dit, ou a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore le fait de se moquer d'Allah, de sa religion, ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette histoire pour comprendre les dégâts des mots, même s'ils sont peu et minimes. Un groupe était en voyage avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Au retour d'une expédition, un groupe s'est éloigné et a dit Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula adraba butunan wa akdhaba al-sunan wa ajbana 'inda al-liqa ya'nuna Rasulallah wa ashabahu al-kiram sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu. Un homme ou un groupe d'hommes s'est éloigné de la cible et a dit, et ils ont dit, nous n'avons jamais vu des gens avec d'aussi gros ventres, des langues aussi mensongères et aussi peureux lors de la rencontre avec l'ennemi. Ils entendaient par cela le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons. Ils se sont moqués d'eux en disant ils ne pensent qu'à manger, ce sont des menteurs et des peureux. فقام أحد الحاضرين, l'un de ceux qui étaient présents, أحد الغايرين على أعراض المؤمنين, l'un de ceux qui avaient de la jalousie pour la religion d'Allah et pour l'honneur du croyant, s'est levé. Il est parti trouver le prophète alayhi salatu wassalam pour lui rapporter ce qu'ils avaient dit, mais il a trouvé que la révélation l'avait précédé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé à leur sujet. Alors ces gens qui se sont moqués sont venus pour s'excuser au messager d'Allah, et ils lui ont dit au messager d'Allah, ça n'est qu'un discours pour passer le temps, un discours de voyageur. Le prophète alayhi salatu wassalam ne les a même pas regardés, et il n'a fait que leur répéter la révélation. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا
Le prophète alayhi salatu wassalam leur a transmis la gravité du dégât des mots et de la transgression de leurs paroles dans la religion d'Allah et sur les alliés d'Allah, d'Inès d'Allah, de ses versets ou ses signes et de son messager que vous vous moquiez. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien vécu après avoir eu la foi. Voici l'effet des mots. Voici l'effet des mots. Et Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit il y avait un homme qui était pieux et un autre, son compagnon, qui faisait des péchés. Celui qui était pieux lui disait souvent délaisse les péchés. Délaisse les péchés. Un jour il l'a vu faire une chose grave. Et il a dit Wallahi, la yaghfirullahu lak. Il a juré par Allah qu'Allah ne lui pardonnerait pas. Qu'Allah ne lui pardonnerait pas. Allah Azza wa Jal a dit Man yata'alla alayk alla aghfira li fulan. Qui est-ce qui jure par mon nom que je ne pardonnerai pas à un tel? Qui est-ce qui jure par mon nom que je ne pardonnerai pas à un tel? Fa inni qad ghafartu lah. Je lui ai certes pardonné. Wa ahbattu amalak. Quant à toi, j'ai annulé toutes tes actions. Allahu Akbar. Pour une seule parole. Pour une seule parole, alors qu'il avait de la piété en apparence. Il était jaloux dans la religion d'Allah Azza wa Jal, mais lorsqu'il n'a pas surveillé sa langue, il s'est égaré de par une seule parole. On doit donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et redouter le dégât des mots. Parmi les pires péchés avec la langue, la médisance, c'est-à-dire dire sur ton frère une chose, s'il avait entendu cela, ça lui aurait déplu, c'est un grand péché. C'est comme si tu mangeais sa chair. Parmi les grands péchés commis avec la langue, un ami m'a le colportage, tu écoutes le discours d'un groupe et tu vas le répéter à l'autre pour semer la discorde. Parmi les pires péchés avec la langue, le fait de parler sur les gouverneurs, le fait de les critiquer et le fait de critiquer les savants à l'image des hypocrites du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme aujourd'hui on a l'habitude de le faire, al-ikhwan al-muslimoun, a'adana Allah wa iyyakum min sharri ahli al-bid'ah bi shatti anwa'iha. Parmi les pires péchés, les dégâts causés par la langue, le fait de dire sur le croyant ce qui est faux et ce qu'il n'a pas commis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui dit sur son frère ce dont il est innocent, sur celui qui dit sur son frère ce qu'il n'a pas commis, qu'il s'apprête à entrer en enfer, dans les déchets des liquides des habitants de l'enfer. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح ألسنتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous rappelle le projet de la mosquée de dépenser afin qu'Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde nous aide à élever cette mosquée. Wa billahi tawfiq.